पर्वतरे लुचिथिबा सुंदरता प्रकृतिर कଳରେ बसिथिबा अद्भुत स्थान आज आमे खोजिबाकू जाउछु। कोरापुटर टॉप 10 पर्यटन स्थली विषय सुंदर पर्वत जलप्रपात मंदिर एवं ऐतिहासिक प्रत्येक स्थान रही एक अलग कहानी। हेलो फ्रेंड, मु सुब्रत आपनको स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल जर्नी टॉप 10 यूट्यूब चैनल को। बंधुगण, आज आमे जानिबा एही भिडियो रे कोरापुटर 10टी पर्यटन स्थली विषय। चलंतु जानिबा एही भिडियो माध्यम रे। नंबर 10 रे जानिबा तारागढ़ दुर्ग विषय। कोरापुटर पर्वतमाला मध्य लुचिथिबा तारागढ़ दुर्ग गुप्त सुंदरतार एक प्रतीक अटे। पूर्वरु एही किला सेनापति मानकर साम्राज्यर सुरक्षा पाई निर्मित करा जायतिला। कुहा जाय जे 16 शताब्दी रे एठारे एक प्रबल सेनापति बसिथिले। से तांकर शत्रु मानंकु दूररु देखिबा पाई पर्वतर शिखर रे दूरदर्शी स्थापन करिथिले। दुर्ग भितरे गुप्त गुफारे हथियार धन एवं साम्राज्यर गुप्त लेखा थिला। एहा एक समय सेनापति सफल युद्ध कार्य स्थल थिला। स्थानीय लोक कहते संध्या समय एठारे एक छाया देखा जाए। सेही सेनापति छाया जी तांकर दुर्ग को रक्षा करुथिले। किछि यात्री एहाकू अनुभव करी सम्मोहित होई अछंती। दुर्गरु दृश्य देखिबा समय तुमर आखि तरिशाक एवं पर्वत शिखर दृश्य मागी होइजिव। एठारु हालुका हावा आपणक हृदय को शांति देव। जलप्रपातर शिखर छाया तुमको शीतलता अनुभव कराए। पक्षी एवं स्वर्गीय प्रकृतिर ध्वनि तुमको प्राकृतिक मायारे निमग्न करे। एक यात्री कहिथिले एठारे मनोहर दृश्य शीतल पवन एवं प्राचीन शिल्प मते अतीतरे रहीगला। एठाकू देखि मते लागिला जे समय एठारे रहीगला। नंबर 9 रे जानिबा कोरापुटर हृदय रे अवस्थित मालकानगिरी पहाड़ विषय। पर्वतमाला मध्य लुचिथिबा एक अद्भुत स्थल। प्राकृतिक शिल्प हरित शाक एवं जलप्रपातर दृश्य एठाकू पर्यटकों स्वप्न मने परिचय कराए। पुराणा काल रे एठी सन्यास माने ध्यान करुथिले। एहार गुंफारे पूर्व साम्राज्यर गुप्तधन लुचि रहिथिला, जाहाकू केवल सफल योद्धा माने देखि पारुथिले। स्थानीय कथा अनुसार एठारे पर्वत शिखर एक दूरदर्शी अवस्थान थिला, जेउथुरु सेनापति माने तांकर साम्राज्य को निजे चक्षुरे देखुथिले। पर्वतर शिखर तलकू चलिबा समय तुमको आखि हरित शाक हलुआ धूप और नील आकाशर मध्य हाराहरित दृश्य मोहित होइजिव। पहाड़र छाया एवं प्रकृतिर हृदयस्पर्शी स्वर्गीय ध्वनि आपण मानक एक अलौकिक अनुभूति दिए। एक पर्यटक कहिथिला जे से एठारे हैकिंग करिबा समय अनेक प्राकृतिक चमत्कार देखिले। जलप्रपातर ध्वनि पथर उपरे हालुका पवन एवं पर्वत शिखरर शीतल प्रभाव तांको मनोनीत करिनेथिला। नंबर 8 रे जानिबा कोरापुटर हृदय लुचिथिबा दंपिना जलप्रपात विषय। पर्वतमालार मध्य एक गुप्त सुंदरतार स्थल। एठार हरित परिवेश शीतल जलप्रवाह एवं पर्वत शिखर चमत्कार दृश्य आपण मानक एक अद्भुत अनुभूति देई थाए। स्थानीय लोक कहती जे पूर्व समय एठारे एक गुप्त सेनापति एवं सेमानंकर धन लुचि रहिथिला। सेही समय जलप्रपात एवं पर्वत शिखर गुप्त पथ भली सेमानंक पाई रक्षा कवचर भावरे काम करुथिला। एही कथा एबे मध्य स्थानीय गाँव रे कथा होइछि।
ଜଳପ୍ରପାତର ଶୀତଳ ପାଣି ପଥରରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ପର୍ବତର ଶିଖର ଏବଂ ହରିତ ଶାଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ମୃତି ତିଆରି କରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଧ୍ୱନି ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୀତଳ ଜଳରେ ପାଦ ଭିଜେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲି। ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛି। ନମ୍ବର 7ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟର ହ୍ରଦରେ ଲୁଚିଥିବା ପୁଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପକଳା, ପର୍ବତ ଶିଖରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ପୁରାତନ ସ୍ତରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର 12 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଶିବ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ଶିଳ୍ପକଳାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁପ୍ତ ରହିଥିବା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପର୍ବତ ଶିଖରର ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଠିରେ ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପାଇଁ ସଫଳ ହୁଏ। ଗାଁରେ କଥା ଅଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହି ପରିବେଶକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିମୟ, ପର୍ବତ ଶିଖର ଏବଂ ହରିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋମୟ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଅନୁଭୂତି କଲି। ପରିବେଶର ଶୀତଳତା ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ମନରେ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 6ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟର ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିବନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଏହାର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିମୟ, ପର୍ବତ ଶିଖର ଏବଂ ହରିତ ପରିବେଶରେ ଲୁଚିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର 14 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ସେନାପତିମାନେ ଏଠାରେ ଶିବ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଶିଳ୍ପକଳାରେ ପରିଚୟ ହୁଏ ଏହାର ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପକଳା ଏବଂ ପରିବେଶ ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ପବିତ୍ର ଶୀତଳତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାହାଡ଼ର ହରିତ ଶାଖ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଚଢ଼ିବା ଜଳପ୍ରପାତ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପଥରରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପକଳାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଅନୁଭୂତ କଲି। ପରିବେଶର ଶୀତଳତା, ପର୍ବତ ଶିଖରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପଥର ଶିଳ୍ପ ମୋତେ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟର ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜାନଗର ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ। ପୁରାତନ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ଦୁର୍ଗ, ଯାହା ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର, ଚକ୍ରପଥ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଦୂରଦର୍ଶୀ ସ୍ଥଳ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଚୀନ ସେନାପତିଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବୁଝାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ
ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ସେନାପତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏଠାକାର ପଥର ଶିଳ୍ପ, ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ସେନାପତିଙ୍କ କଳାକୌଶଳର ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ସ୍ଥାନୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଏକ ସେନାପତିଙ୍କ ଭୂତ ରହେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ କହନ୍ତି ଏଠି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ହରିତ ଶାକ, ପାହାଡ଼ର ଝରଣା ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନ ତୁମକୁ ମନୋମୟ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଗୁମ୍ଫା ଏକ ପୁରାତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କଲି। ହରିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଝରଣାର ଶୀତଳ ପ୍ରବାହ ମୋତେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେଲା। ନମ୍ବର 4ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟର ଘନ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ପୁରାତନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ, ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାର ଶୀତଳତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମହିମା ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫାର ଇତିହାସ ଅନେକ ପୁରାତନ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାମାୟଣ କାଳରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠାରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହା ଏକ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଗୁମ୍ଫାର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳକଣା, ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣିକଣା ଏକ ଦୈବୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ ଏଠି ପୂଜା କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୁମ୍ଫାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହରିତ ଜଙ୍ଗଲ, ଗାଡ଼ିଆ ପଥ ଏବଂ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଶୀତଳ ପବନ, ଝରୁଥିବା ଜଳ ଏବଂ ପଥରର ଗନ୍ଧ ତୁମକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ଭିତରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାଟିରୁ ଉଭୁଥିବା ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଦେବତାଙ୍କର ଗଦୁଳିଆକରେ ବସିଅଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଜଳକଣାର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ନମ୍ବର 3ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥଳ ଲୁଚି ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳପ୍ରିୟା ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ଏକ ଅଲୌକିକ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ପର୍ବତରୁ ନାଚି ନାଚି ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳ, ପଥରରେ ଲାଗିଥିବା ସୁରୁଳି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ହରିତ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଜଳପ୍ରିୟା ନାମରେ ଏକ ଗୋପୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ନିତ୍ୟ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ସ୍ନାନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାର ନାମ ଜଳପ୍ରିୟା ପଡ଼ିଲା। ପର୍ବତରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳକଣାରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ।
ଜଳପ୍ରପାତର ତଳେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳର ପୋଖରୀ ତିଆରି ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଏକ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ପାଣିର ପଡ଼ିବାର ଧ୍ୱନି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ନୀରବତା ସବୁକିଛି ମିଶି ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟର ହୃଦୟରେ ପର୍ବତ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମତ୍କାର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। 155 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଏ। ଡୁଡୁମାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳର ଗର୍ଜନ ଦୂରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ। ପର୍ବତରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଧଳା ଧୂଆଁର ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ। ଡୁଡୁମା ମାତ୍ର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏହା ମାକୁଣ୍ଡା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଜଳପ୍ରପାତର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଡୁଡୁମା ଦେବୀ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଭଳି ଜଳ ସର୍ପଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ, ସେଭଳି ଡୁଡୁମା ସର୍ପଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଡୁଡୁମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକୃତି ଧ୍ୱନି ଗାନ କରୁଅଛି। ଜଳର ଧାରା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମୋର ମନରେ ଏକ ଦୈବ୍ୟ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ନମ୍ବର 1ରେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଲୌକିକ କୋଳରେ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ସ୍ଥଳ ଦୋମରିପୁଣ୍ଡା। ପର୍ବତ, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦୋମରିପୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରକଳାର ଜଗତ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଅଛି। ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରୁ ଝରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା, ତଳେ ରହିଥିବା ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଶି ଏକ ଅଲୌକିକ ସ୍ଥଳର ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଦୋମରିପୁଣ୍ଡା ପର୍ବତରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବସବାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦୋମରି ଗଛ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଛ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ଥଳର ନାମ ଦୋମରିପୁଣ୍ଡା ଅଟେ। ଦୋମରିପୁଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଗଦବା, ପରଜା, କଣ୍ଡ, ଭୂମିଆ ଆଦିବାସୀ ଜାତିମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଧୁମା ନୃତ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଞ୍ଛିଅ ଢୋଲର ସ୍ୱର, ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ସବୁକିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦୋମରିପୁଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ମାଟିର ସାମଗ୍ରୀ, ବସ୍ତ୍ର, ଗାଁର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାତିରେ ମହୁଆ ଦାରୁର ଗନ୍ଧ ଏସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୋମରିପୁଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ପଛକୁ ଯାଇଅଛି। ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଁ ଏକ ଦେବଲୋକର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୋରାପୁଟ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରିଥିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଞ୍ଚଳ। ପର୍ବତରେ ମେଘର ନୃତ୍ୟ, ଜଳପ୍ରପାତର ଗଜଗଜାହଟ, ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏକ ଅଲଗା କାହାଣୀ।
ଆଜିର ସଫରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୋରାପୁଟର ଟପ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତର ପଛରେ ଲୁଚିଥାଏ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଲୁଚିଥାଏ ନୂଆ କାହାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ସତତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟପ୍ 10 ସହିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।